بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد فضل و کرم ہے، اس کی عنایات ہیں کہ ایک مرتبہ پھر اس ذات نے ہمیں رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ عطا کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے کی سعادتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، آج رمضان المبارک کا پہلا یوم ہے، تو اس حوالے سے جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ذکر الہی ہے۔ سب سے پہلے ہم ذکر کا معنی و مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ذکر کس کو کہا جاتا ہے۔ لغوی طور پر ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، یاد تازہ کرنا، کسی چیز کو ذہن میں لانا، کسی چیز کو بار بار دہرانا۔ قرآن کریم کے اندر لفظ ذکر بہت سے چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو قرآن کے اندر ذکر سے موسوم کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ذکر کا ایک معنی یاد کرنا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے اندر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اسی طرح ذکر قرآن مجید کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ ذکر عظیم، یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ذکر نماز کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کے اندر فَاذْكُرُوا اللَّهَ سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی نماز پڑھو۔ اسی طرح ذکر تسبیح و تحلیل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، یعنی اس کی تسبیح و تحلیل اور اس کی حمد و ثنا بیان کرو۔ اسی طرح ذکر الہی اور بہت سی چیزوں کے لیے قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صرف ایک کونے میں لگ کر بیٹھ جانا اور تسبیح پکڑ کر صرف اللہ اللہ کرنا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ آپ قرآن کی تلاوت جو کرتے ہیں، آپ نماز جو پڑھتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ذکر کے اندر ہی آئیں گی۔ اسی طرح نصیحت کرنا، نصیحت قبول کرنا، اس کے لیے بھی قرآن کے اندر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی اچھی کسی کو نصیحت کرنا، کوئی نیک بات کسی کو بتانا، اچھے بات کی طرف کسی کو راغب کرنا، یہ بھی ذکر کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ تو جس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ذکر کا دائرہ بہت وسیع ہے، کہ جملہ نیک اعمال جو ہم اپنی زندگی کے اندر بجا لاتے ہیں وہ ذکر الہی کے مترادف ٹھہریں گے۔ ذکر الہی ہے کیا؟ دراصل یاد الہی سے عبارت ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی اپنے محبوب حقیقی کو یاد کرتا رہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جو ذکر الہی اور فکر الہی سے خالی ہو، کیونکہ صوفیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ہاں ایک قول بہت مشہور ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لمحہ ذکر و فکر الہی سے خالی گزرے گا، عرفاء اس لمحے کو حالت کفر سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اے میرے سامعین، سننے والو، تم ذکر الہی کے ذریعے اپنے اور رب کے درمیان دروازہ کھول لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر الہی بندے سے اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، یہ قربت الہی کا باعث ہے۔ اب اس کے بعد ذکر الہی کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ اس دور مادیت کے اندر
हमारे अहवाल मजमूई तौर पर बिगाड़ का शिकार हो चुके हैं, हमारे दिल जंग आलूद हो चुके हैं, हमारी रूहें बीमार पड़ चुकी हैं। नफ्स परस्ती, अना परस्ती, खुद परस्ती, दुनिया परस्ती, मफाद परस्ती, अलगर्स, बुग़्ज़, कीना, हसद, इनाद, ऐशो इशरत, फख्र मुबाहात, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इन बुरी चीजों ने हमारी जिंदगी को आलूदा करके रख दिया है। इन बिगड़ते हुए अहवाल को दुरुस्त करने की अहमियत नागुज़ीर है और इसका जो वाहिद हल है वो जिक्र इलाही है। हर इबादत की असल है जिक्र इलाही। हम नमाज पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? ताकि अल्लाह को याद किया जाए। अल्लाह ने फरमाया ना कि मिस्सलाता लिज़िक्री, कि मेरी याद की खातिर नमाज कायम करो। इसी तरह हम रोजा रखते हैं, इसकी असल क्या है? जिक्र इलाही है। मकसद क्या है? अल्लाह को याद करना, उसकी रजा तलब करना। जुमला इबादात जो हम अपनी जिंदगी के अंदर बजा लाते हैं, वो सारी की सारी इबादात, उनका जो मकसद है, जो असल है, वो जिक्र इलाही है। और जिक्र इलाही मोहब्बत इलाही का अव्वलीन तकाजा है। जो शख्स ये दावा करता है कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत है, उस दावा को सच्चा करने के लिए उसे जान लेना चाहिए कि मोहब्बत का जो पहला तकाजा है वो जिक्र इलाही है, वो जिक्र है, कसरत जिक्र महबूब। बंदा ये दावा करे मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत है, लेकिन अल्लाह का जिक्र ना करे, तो उसका दावा फिर झूठा साबित होगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और अहले ईमान अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। अहले ईमान की अलामत है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मोहब्बत का पहला तकाजा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालों तुम कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र करो। मोहब्बत को सच्चा साबित करने के लिए पहला तकाजा जो आपको बजा लाना होगा वो कसरत जिक्र है, कसरत जिक्र महबूब है। और ये दुनिया का कायदा है कि इंसान जिस चीज से मोहब्बत करता है वो उसका बड़ी कसरत के साथ जिक्र करता है, और यह हदीस मुबारका भी है। इसी तरह कुर्ब इलाही का बेहतरीन जरिया वो जिक्र इलाही है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन। ए हबीब मुकर्रम, जब लोग मेरी निस्बत आपसे सवाल करते हैं तो अब बता दिया करें मैं करीब हूं। जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता हूं। उसका सुनना ये उसकी कुर्बत का बायस है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हदीस कुदसी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है अना इंदा ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूं जो मेरे मुतालिक रखता है। जब मेरा बंदा मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसको दिल में याद करता हूं। जब मेरा बंदा किसी मजलिस के अंदर मुझे याद करता है तो मैं उससे बेहतर मजलिस यानी जो फरिश्तों की मजलिस है उसके अंदर अपने बंदे को याद करता हूं। इसी तरह फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि जो शख्स मेरी तरफ एक बालिश्त चल कर आता है तो मैं गज भर उस बंदे के करीब जाता हूं। अगर मेरा बंदा एक गज मेरे करीब आता है तो मैं दोनों हाथों के फैलाव के मुताबिक अपने बंदे के करीब होता हूं, और जब मेरा बंदा चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़कर अपने बंदे की तरफ चला जाता हूं। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत है जो सिर्फ और सिर्फ उसके जिक्र से ही मुयस्सर आ सकती है। अफजल तरीन इबादत है जिक्र इलाही, वला जिक्रुल्लाह अकबर, और हकीकतन अल्लाह ही का जिक्र बहुत बुलंद है। जरा किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी अहकाम मुझ पर गालिब आ चुके हैं तो मुझे कोई एक ऐसा अमल बताएं जिसे मैं इन हिमाक के साथ करता रहूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तेरी जुबान हर वक्त अल्लाह के जिक्र से तर रहनी चाहिए। इसी तरह एक सहाबी ने पूछा अय्युल आमाल यहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक अमाल में सबसे बेहतर अमल कौन सा है? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुझे मौत इस हालत में आए कि तेरी जुबान पर अल्लाह का जिक्र जारी हो। इसी तरह जिक्र इलाही है वो गुनाहों से निजात का भी जरिया है, अज़ाब इलाही से निजात का जरिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम व मन यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्लल्लाह व लम युसिर्रू अला मा फ़अलू व हुम यअलमून।
मफहूम है कि जब वो लोग कोई बुरा काम कर बैठते हैं या अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं तो वो फिर अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, फिर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, इस्तिगफार करते हैं। कौन है जो अल्लाह के अलावा गुनाहों की बख्शिश देने वाला हो, मगफिरत करने वाला हो? फिर वो लोग जो गुनाह कर बैठते हैं उस पर जानबूझकर इसरार भी नहीं करते। इस आयत के अंदर अल्लाह का जिक्र करके लोगों का उसकी बारगाह से मगफिरत तलब करने को बयान किया जा रहा है, जिससे साबित होता है कि जिक्र इलाही अज़ाब इलाही से निजात का जरिया है। जिक्र इलाही से रहमतों का, बरकतों का नज़ूल होता है, बीमार दिलों की शिफा है जिक्र इलाही। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिक्रुल्लाह शिफाउल कुलूब, अल्लाह का जिक्र दिलों की शिफा है। दिलों को जंग लग जाता है, जिस तरह लोहा और तांबा वगैरह जंग आलूद हो जाते हैं, लेकिन इसको जिला बख्शने वाला जिक्र इलाही है। जिक्र इलाही दिल को आईने की मानिद साफ, शिफाफ और चमकदार बना देता है। इसी तरह अगर दिल को करार चाहते हो, दिलों का करार है जिक्र इलाही। दिल को सुकून मुहैया करना चाहते हो, तस्कीन चाहते हो तो सुन लो। हम देखते हैं दुनिया के अंदर लोगों को माल, दौलत, पैसा, दुनिया की हर सहूलत मुयस्सर है, लेकिन दिल को सुकून नहीं। अगर दिल का सुकून चाहते हो, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार, अल्लाह ही का जिक्र है जो दिलों को तस्कीन फराहम करता है। दिलों को मुतमईन करना चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो। इसी तरह बेचैन दिलों का यह करार है जिक्र इलाही। अब जो अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग हैं उनकी भी कुरान के अंदर, अहादीस मुबारक के अंदर बहुत फजीलत बयान की गई है। मैं ये बात दोबारा दोहरा रहा हूं कि अल्लाह के जिक्र से मुराद सिर्फ एक कोने में बैठ जाना, दुनिया को तर्क कर देना, असबाब को छोड़ देना और खूहों के अंदर, गारों के अंदर ठिकाना बना लेना और बस अल्लाह अल्लाह की तस्बीह पढ़ते जाना, ये अल्लाह का जिक्र ऐसे नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीका रहबानियत को मना फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीका रहबानियत से मना फरमाया है। इस्लाम तो हमें शेवाए मर्दाना इख्तियार करने की तलकीन करता है। या बंदे, तू रह तो इस दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह की याद का बसेरा तेरे दिल में हो। तू तिजारत कर, तू कारोबार कर, तू दुकानदारी कर, लेकिन उसके अंदर झूठ ना बोल। ईमानदारी को थामे रख, हक और सच को थामे रख, तो वो तेरा कारोबार करना, तिजारत करना, दुकानदारी करना, यह भी फिर जिक्र इलाही के मुतरादिफ ठहरेगा। अल्लाह के जिक्र करने वाले बंदे हैं। कुरान में उसके मुतालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। कसरत से अल्लाह का जिक्र करने वाले मर्द और औरतें, उनके लिए अल्लाह के यहाँ मग़फ़िरत भी है और अजर अजीम भी है। अजर अजीम, बहुत बड़ा अजर, ये इनाम है उन लोगों के लिए जो अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करते हैं। क्या इनके लिए इनामात हैं? पहला, अल्लाह का जिक्र करने वाले माइयत खुदाबंदी से सरफराज होते हैं। माइयत खुदाबंदी कि अल्लाह उनके साथ होता है। जैसे मैंने पहले आयत पढ़ी, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दअन। जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। फिर जब मेरा बंदा मेरी तरफ चल कर आता है, मैं दौड़ कर अपने बंदे की तरफ जाता हूँ। मेरा बंदा मेरा जिक्र दिल में करता है, मैं उसका जिक्र दिल में करता हूँ। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुर्बत है। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके दुनिया के अंदर तमाम काम आसान फरमा देता है। इस तरह अल्लाह का जो जिक्र करने वाले लोग हैं वो अल्लाह के महबूब तरीन बंदे होते हैं। कोहे तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए। अर्ज की, मौला तेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब कौन है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी यज़कुरुनी वला यंसानी, वो जो हर वक्त मेरा जिक्र करता है और मुझे भूलता नहीं है, वो अल्लाह का महबूब बंदा है। इसी तरह जिक्र करने वाले मुस्तजाबुद दावात होते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया 3 किस्म के लोग हैं जिनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, कबूल करता है। सबसे पहला, अल्लाह का कसरत के साथ जिक्र करने वाले, उनकी दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता, कबूल फरमाता है। दूसरे, मजलूम की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। तीसरा, हाकिम जो आदिल हो, अदल करने वाला हो, अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल फरमाता है। इसी तरह जो जिक्र करने वाले हैं अल्लाह के यहाँ जिंदा दिल होते हैं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
کہ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کا جو ذکر ہے وہ انسان سے اس کا بوجھ، اس کے گناہوں کا بوجھ، اس کی پریشانیوں کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سابق المفردون، مفردون سبقت لے گئے۔ صحابہ نے عرض کی مل مفردون یا رسول اللہ، مفردون کون ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مفردون وہ لوگ ہیں جنہیں ذکر الہی کے نشے نے فریفتہ اور دیوانہ بنا دیا ہے، اور جب قیامت کے دن آئیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے، ذکر الہی ان سے ان کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا۔ اسی طرح روز محشر جب اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو تنہائی کے اندر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف اور اس کے ڈر سے ایک آنسو بھی بہا ہو، اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح روز محشر درجے میں افضل ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہ نبی علیہ السلام سے پوچھا قیامت کے دن درجے میں افضل کون لوگ ہوں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں کثرت کے ساتھ، وہ قیامت والے دن درجے میں افضل ہوں گے۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں کیا وہ ذکر کرنے والوں سے افضل نہیں ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاہے کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور اس قدر کفار اور مشرکین سے لڑے کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور پھر ٹوٹی ہوئی تلوار سے جہاد کرے، اللہ کا ذکر کرنے والے قیامت کے دن جہاد کرنے والے سے بھی درجے میں زیادہ افضل ہوں گے۔ اللہ اکبر، مسکراتے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ ان الذين لا تزال السنتهم رطبا من ذکر اللہ يدخلون الجنة وهم يضحكون، جن لوگوں کی زبانیں ذکر الہی سے ہمیشہ تر رہتی ہیں وہ جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے۔ نور خدا کے حامل ہوں گے وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، بہت فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی نجات دھندا ہے۔ اور ذکر آپ دنیا کے کسی شعبے میں بھی ہیں، آپ اس کے اندر امانت، دیانت، صداقت، شجاعت، ایمانداری، حق پرستی، سچائی، آپ ان چیزوں کو تھامے رکھیں گے تو جو کام بھی کریں گے وہ ذکر الہی کے مترادف ٹھہرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔